1975 අංක 1 දරණවත්කම් හා බැරකම් පනතේ 1988 අංක 74 පනතින් සංශෝධනය වී ඇති අධිකරණ විනිශ්චයකරුවකු අයුතු මුදල් අවභාවිතා කර ප්‍රාග්ධනය රැස්කර ඇතනම් මහජනතාව චෝදනා මතු කළ යුත්තේ කුමන අධිකරණයටද? සුමිත් කොඩිතුවක්කු විසින් 2023 ජුලි 10 වනදා පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවකට පමණද විනිශ්චයකරුවන් පිළිබඳ තීරණය ලබා දිය හැක්කේ ඒ ගැටලු සහගතයි. අත කොටස 1988 අංක 74 දරණ පනතින් සංශෝධිත 1975 අංක 1 දරණවත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනතේ දෙවන වගන්තියේ මෙසේ සඳහන් වේ. 2. The provisions of this law shall apply to every person belonging to any one of the following classes or descriptions of persons. A. Members of Parliament. B. Judges and public officers, appointed by the President. Public officers appointed by the Cabinet of Ministers. Judicial officers and scheduled public officers appointed by the Judicial Service Commission and staff officers in ministries and government departments. C. Chairmen, directors. Members of the boards and staff officers of public corporation. D. Elected members and stall officers of local authorities. D.A. Office bearers of recognized political parties for the purposes of elections under the Parliamentary Elections Act, No. 15 of 1981, the Presidential Elections Act, No. 1 of 1981 or the Provincial Councils Elections Act, No. 2 of 1988 or the Development Councils Elections Act, No. 20 of 1981 or the Trade Unions Ordinance. DB, the executive of trade unions registered under the Trade Unions Ordinance. DC, candidates nominated for election at elections to be held under the Presidential Elections Act, No. 15 of 1981. The Parliamentary Elections Act, No. I of 1981, the Provincial Councils Elections Act, No. 2 of 1988, the Development Councils Elections Act, No. 20 of 1981 or the Local Authorities Elections Ordinance. DD, proprietors. Editors and members of the editorial staff of newspapers in respect of which declarations have been made under Section 2 of the Newspapers Ordinance. D. Chairmen, directors and staff officers of companies registered under the Companies Act, No. 17 of 1982. In which the majority of shares are held by the state or by a public corporation. E. Such categories of other officers as may be specified by regulations. 2. A person to whom the provisions of this law apply bu virtue of the operation of the preceding provisions of this section, is hereafter in this law referred to as a person to whom this law applies. කී වගන්තියේ 2 ආත් වගන්තිය 91 පනත අධිකරණ නිලධාරීන්ටද බලපානු ඇත. ඒ අනුව අධිකරණ නිලධාරියෙකු වන අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරියටද අදාළ වන්නේය. එබැවින් එකී පනතේ දක්වා ඇති ආකාරයට කටයුතු කිරීමට අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය බැඳී ඇත. තවද 1975 අංක 1 දරණවත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනතේ 3 වගන්තියේ මෙසේ සඳහන් වේ. Every person who is required to make the first declaration of assets and liabilities under subsection 11 or subsection 2 shall, unless such person ceases to be a person to whom this law applies, by the 30th day of June in each year, make in the prescribed form a declaration of his assets and liabilities as at the 31st day of March of such year and include in such declaration the assets and liabilities he held on the date on which he was first required to make a declaration of his assets and liabilities under this law.
ඒ අනුව යම් අයෙකු එකී පනත යටතේ ලබා දිය යුතු වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශය අදාළ වර්ෂයේ මාර්තු මස 31 වන දින ලබා නොදීම හෝ එකී වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශයේ අසත්‍ය කරුණු සඳහන් කිරීම හෝ සත්‍ය කරුණු සඳහන් නොකිරීම එකී පනත යටතේ දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. එකී පනත යටතේ ඉදිරිපත් කළ යුතු වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශයේ 4 වන ඡේදය පහත පරිදි වේ. ඔබට, ඔබේ භාර්යාවට, ස්වාමිපුරුෂයාට හෝ ඔබේ යම් දරුවෙකුට තැපැල් කාර්යාල ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව සහ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ විදේශයක යම් බැංකුවල ගිණුම්, ජංගම ගිණුම්, ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම්, ස්ථාවර ගිණුම් යනාදිය කිසිවක් තිබේද? එසේනම් පහත සඳහන් 24 සපයන්න. එකී පනතේ 9 වන වගන්තියේ මෙසේ සඳහන් වේ. 9111 A person, who fails without reasonable cause to make any declaration of assets and liabilities which he is required to make under Section 3. Or, b. who makes any false statement in any such declaration. Or, bb. who willfully omits any asset or liability from any such declaration. Or, c. who fails without reasonable cause to give such additional information as the Commission to investigate allegations of bribery or corruption may require under this law. Or, d. who otherwise contravenes any provisions of this law, shall be guilty of an offence and shall, unless any other penalty is otherwise provided, on conviction after trial before a magistrate, be liable to a fine not exceeding 1,000 rupees, or imprisonment of either description for a term not exceeding 1 year or to both such fine and imprisonment. 2. A person who is convicted of an offence under paragraph a of subsection 11 shall, within a point 1 of 14 days after the date of conviction, or in the event of an appeal against such conviction, within a period of 14 days after the date of affirmation of such conviction, make the declaration of assets and liabilities referred to in Section 3. The provisions of Section 3 and the provisions of the other preceding sections of this law shall, mutatis mutandis, apply to any declaration of assets and liabilities made by such person under this subsection in like manner and to the same extent as they apply to any declaration of assets and liabilities made under Section 3. 3. Any person who fails to comply with the provisions of subsection 2 shall be guilty of an offence and shall, on conviction after trial before a magistrate, be liable to a fine not exceeding 1,000 rupees or to imprisonment of either description for a term not exceeding 1 year or to both such fine and imprisonment and to a further fine of 50 rupees for each day of continuation of the offence. 3a. Where any person is convicted of an offence under paragraph bb of subsection 1, the asset in respect of which the offence was committed shall by virtue of such conviction be vested in the state free of all encumbrances. 3b. The vesting of any assets in the state under subsection 3aj shall take effect where an appeal has been preferred to the Court of Appeal or the Supreme Court against the order of forfeiture. Upon the determination of the appeal, conforming or upholding the order of forfeiture. b. In lien no appeal has been preferred to the Court of Appeal against the order of forfeiture after the expiration of the period within which an appeal may be preferred to the Court of Appeal against the order of forfeiture. 4. Where any person has been convicted by a court of any offence under paragraph a or paragraph b of subsection 1. It shall be the duty of the court to bring the fact of such conviction to the notice of the person to whom such convicted person was bound to make the declaration of assets and liabilities under this law. 5.
No prosecution for any offence under this law shall be instituted except with the prior sanction of the Attorney General. එම කාරක සභාවට ඉදිරිපත් වූ බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශ අනුව අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය ඇයගේ සමහර ගිණුම්වල ඇති මුදල් මාර්තු 31 වන දින වන විට ශේෂයන් ඉතුරු නොවන ආකාරයට ශුන්‍ය කොට එකී ගිණුම්වලින් මුදල් ලබාගෙන එම මුදල් විවිධ අයුරු ආයෝජනය කර ඇති අතර ඉන්පසුව එලෙස ශුන්‍ය කරන ලද ගිණුම් වත්කම් ප්‍රකාශයේ එළිදරව් කිරීම පැහැරහැර ඇත. තවද භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල හා ස්ථාවර තැන්පතුවල මුදල් තැන්පත් කර එහි විස්තර ඒ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් නොකර ට්‍රෙෂරි බිල්ස් යනුවෙන් එක් මුදල් ප්‍රමාණයක් පමණක් වශයෙන් මුදල් දක්වා ඇත. ඉහත කී පනත යටතේ ලබා දිය යුතු වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ ආකෘති පත්‍රයේ 4 වන කොටසට අනුව අදාළ සේවකයාට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ කලත්‍රයාට හෝ දරුවෙකුට ඇති බැකණු ගිණුම් පිළිබඳ විස්තර සැපිය යුතුය. ඒ අනුව මුදල් තිබුණද නොතිබුණද යම් සේවකයෙකු සතුව පවත්නා සියලුම ගිණුම් හෙළිදරව් කිරීම සිදු කළ යුතු දෙයක් නොවේ. එහෙත් එලෙස කටයුතු නොකර අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් ඇය සතු සියලුම ගිණුම් හෙළිදරව් කිරීමට අපොහොසත්ව හෝ පැහැර හැරීම සිදු කර ඇත. තවද අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විවිධ ආකාරයේ මුදල් ආයෝජනය කර ඇති අතර එම මුදල්වලින් සමහර මුදල්ද ඇතුළත් කර ඇය මුදල් භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආයෝජනය කර ඇති බවට ඇයගේ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශවල ප්‍රකාශ කර ඇති අතර එම මුදල් වර්ෂ 2005 සිට තිබූ බව දක්වා ඇති බව බැංකු ගිණුම් ප්‍රකාශ අනුව පෙනී යයි. එහෙත් එක් වර්ෂවල අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති වත්කම් හා බැරකම් පහකාශ සලකා බැලීමේදී පෙනී යනුයේ එකී වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශවල දක්වා ඇති අයුරු ඒක මුදල් ප්‍රමාණයන් වර්ෂ 2005 සිටම පැවතගෙන ආ මුදලක් නොවන බවයි. මන්දයක් එකී වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශවලද දක්වා ඇති ගණන් ගැලපීමක් සිදු නොවේ. ඉහත කී කරුණු සියල්ලම සලකා බැලීමේදී පෙනී යන කරුණක් වනුයේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් 1988 අංක 74 දරන පනතින් සංශෝධිත 1975 අංක 1 දරන වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ අධිකරණ නිලධාරියෙකු වශයෙන් අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය නීතියෙන් බැඳී ඇති වත්කම් හා බැරකම් සත්‍යගරුකව එළිදරව් කර නොමැති බවත් එමගින් එකී පනත යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් කර ඇති බවත්ය. තවද 2001 වර්ෂයේ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශය අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය විසින් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවත් ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග මහතා විසින් එවන ලද වර්ෂ 2012 නොවැම්බර් මස 30 දිනැති ලිපියෙන් දන්වා ඇති අතර ඔහු විසින් මෙම කරක සභාව ඉදිරියේ සාක්ෂි දෙමින් ඒ බව තහවුරු කරන ලදී. ඉහත කී ක්‍රියාව වර්ෂ 1988 අංක 74 දරන පනතින් සංශෝධිත 1975 අංක 1 දරන වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදක් වේ. තවද අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය තම නිල නාමය බැංකු ගිණුම්වල භාවිතා කර ඇති බවද බැංකු ගිණුම් වාර්තා අනුව පෙනී යයි. එසේම තම නිල නාමය පුද්ගලික බැංකු ගිණුම් සඳහා භාවිතා කිරීම තම නිලබලය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමක් බව පෙනී යන කරුණකි. තවද එවැනි ක්‍රියාවන් අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි වන අතර එය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 107(2) වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ විනිශ්චයකාරවරයෙකුගේ විෂම පැවැත්මක් බව මෙම කාරක සභාව තීරණය කරනු ලබන්නේය. තවද ඉහත සඳහන් ආකාරයට මෙම විමර්ශනයේදී ලකුණු කර ඉදිරිපත් කර ඇති බැංකු ප්‍රකාශ අනුව අඩුම තරමින් ගිණුම් 13ක් අදාළ වර්ෂවල වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශවල සටන් කර නොතිබීම අධිකරණයේ ඉහළම තනතුර හොබවන
අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයෙකුගේ ක්‍රියාකලාපය නොවන අතර එමගින්ම විෂම පැවැත්මක් ඇති බවට තහවුරු වේ. ඉහත කී විෂම පැවැත්ම අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ තම දුරෙන් ඉවත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් අරපතල විෂමාචාරයන් බවට මෙම කමිටුව තීරණය කරයි. ඉහත කී කරුණු තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය වෙත යොමු කිරීමට සුදුසු බවද නිර්දේශ කරමු. පස්වන චෝදනාව දැනට කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඉදිරියේ පවතින වර්ෂ 1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හෝ දූෂණ පිළිබඳ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභා පනත යටතේ අල්ලස් සහ හෝ දූෂණ ක්‍රියාවලියට අදාළ වරදවල් සම්බන්ධයෙන් නීති කෘත්‍යයන්වලට එකී ගරු ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්සේ රාලහාමිලගේ ශිරාණි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මියගේ නීත්‍යානුකූල ස්වාමි පුරුෂයා වන ප්‍රදීප් ගාමිණී සුරාජ් කාර්යවසම් මහතා සැකකරුවෙකු වන හේන්ද ඉහත කී අල්ලස් හෝ දූෂණ නඩුව විභාග වීමට නියමිත වූ එකී අධිකරණයේ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා මාරු කිරීම විනය පාලනය සහ ඉවත් කිරීමේ බලතල පැවරී ඇති අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති දුරය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 111(2) ව්‍යවස්ථාව අනුව එකී ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්සේ රාලහාමිලගේ ශිරාණි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය විසින් දරන හේන්ද එකී අධිකරණය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන අධිකරණ වාර්තා රෙජිස්ට්‍ර සහ වෙනත් ලේඛන පරීක්ෂා කිරීමේ බලතල අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරිය වශයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 1111 වූ 3 යටතේ එකී ගරු ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්සේ රාලහාමිලගේ ශිරාණි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය වෙත පැවරී ඇති හේන්ද ඉත කී ආකාරයට ගරු ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්සේ රාලහාමිලගේ ශිරාණි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මියගේ නීත්‍යානුකූල ස්වාමි පුරුෂයා වන ප්‍රදීප් ගාමිණී සුරාජ් කාර්යවසම් මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති අල්ලස් හෝ දූෂණ නීති කෘත්‍ය ප්‍රකාරව අග්‍රවිනිශ්චයකාර දුරේ තවදුරටත් ක්‍රියා කිරීමට එකී ගරු ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්සේ රාලහාමිලගේ ශිරාණි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය මුසුදුස්සෙකු වන හේන්ද අග්‍රවිනිශ්චයකාර දුරේ ඇය අඛණ්ඩව ක්‍රියා කිරීම හේතුවෙන් යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාදාමය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා බාධාවක් වීම සහ යුක්තිය පසඳලීම පිළිබඳ මූලික සද්ධාන්ත එමගින් උල්ලංඝනය වන බැවින් සහ යුක්තිය ඉටුවීම පමණක් නොව යුක්තිය ඉටුවන බවට දෘශ්‍යමාන විය යුතු හේන්ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 111 වන ව්‍යවස්ථාව අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගෙන එන ලද 16 හා 17 වන සංශෝධනද ඇතුළත්ව අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමා ඇතුළු තවත් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් යුක්තව අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවිය යුතු බවට ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත. එකී අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති අගවිනිසුරු බවට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 111 ව්‍යවස්ථාවට අනුව අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ පත්කිරීම, උසස් කිරීම, මාරු කිරීම, විනය කටයුතු සහ සේවයෙන් පහ කිරීම එකී අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් කළ යුතු බවට සඳහන් වේ. දැනට කොළඹ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අගවිනිසුරුතුමියගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන ප්‍රදීප් ගාමිණී සුරාජ් කාර්යවසම් මහතාට එරෙහිව වර්ෂ 1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හෝ දූෂණ පිළිබඳ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභා පනත යටතේ
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනාවලට අදාළ වරදවල් සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරා එම නඩුව කොළඹ අංක 1 මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ලෙස ගොනු කර ඇති අතර එහි නඩු වාර්තාව මෙම කාරක සභාව ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඉහත කී නඩුව කොළඹ අංක 1 දරණ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කර ඇති අතර එකී නඩු ගොනු කර ඇති අධිකරණයේ මහෙස්ත්‍රාත්වරයාගේ මාරු කිරීම, උසස් කිරීම, විනය කටයුතු සහ සේවයෙන් පහ කිරීමේ කටයුතු අගවිනිසුරුතුමිය සභාපතිත්වය දරන අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් කරනු ලබයි. එකී කරුණ හේතුවෙන්ම කොළඹ අංක 1 දරණ මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මහෙස්ත්‍රාත්වරයා අපක්ෂපාතීව හා නීතියට අනුකූලව කටයුතු කරමින් යුක්තිය පසඳලීමේ තම රාජකාරිය නිසියාකාරයෙන් සිදු කරයිද යන්න පිළිබඳව සැකයක් ඇතිවේ. තවද එකී සැකය මහජනතාව අතර යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් ඇති විශ්වාසය පළුදු කිරීමට හේතුවක් වේ. තවද අධිකරණ වාර්තා, රෙජිස්ටර් හා වෙනත් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමේ බලතල අධිකරණ සේවා කොමිසම සතුවන අතර එහි සභාපතිවරිය වන්නේ අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරියයි. එසේම ඉහත කී මහෙස්ත්‍රරු අධිකරණයේ පවතින නඩුවේ ප්‍රතිශෝධන ඉල්ලුපත්‍ර අවසානයේදී ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය විසින් විභාග කිරීම සිදුවේ. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේදී නඩුවක් විමසීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය විනිසුරු මඩුල්ලක් පත්කිරීමේ කාර්යය අගවිනිසුරුතුමිය සතු කාර්යයක් වේ. එබැවින් එකී නඩුව විභාග කිරීමට පත්කරන විනිසුරුවරුන්ගේ පක්ෂපාතිත්වය පිළිබඳව සැකයක් මතුවේ. ඊට අමතරව අගවිනිසුරුතුමිය සමග ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ සේවය කරනු ලබන විනිසුරුවරුන්ගෙන් යුක්තිය නිසි පරිදි ඉටුවේද යන්න සැකයක් මතුවන කරුණකි. රටක අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමියගේ ස්වාමිපුරුෂයා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධව විත්තිකරුවෙකු වූ අවස්ථාවක එවැනි තැනැත්තෙකුගේ කලත්‍රයෙකු ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අගවිනිසුරු දුරය දැරීම මගින්ම එම රටේ යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාදාමය පමණක් නොව මුළු රටට හා අධිකරණ පද්ධතියටද කැළලක් වන කරුණකි. මේ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමිය විසින් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති පිළිතුරේ සඳහන් කර ඇත්තේ රජයට යම් විනිශ්චයකාරවරයෙකු ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් අදාළ විනිශ්චයකාරයාගේ කාලත්‍රයාට එරෙහිව අපරාධ නඩුවක් පවරා එය භාවිතා කරමින් විනිශ්චයකාරවරයෙකු දුරෙන් ඉවත් කිරීමට හැකි බවයි. මෙය මනෝමූලික තර්කයකි. මෙහිදී වැදගත් වන තවත් කරුණක් වනුයේ අගවිනිසුරුවරිය විසින් ඇයගේ සොහොයුරියගේ සහ මස්සිනගේ නමට මිලදීගෙන ඇති බද්ධ නිවාසය මෙන්ම ඇයගේ ස්වාමිපුරුෂයා විසින් කොටස් වෙළඳපොලේ එවකට පැවති මිලට වඩා වැඩි මුදලක් ගෙවා මිලදී ගැනීමට තැත් කළද ෆිනෑන්ස් සමාගමද සෙලින්කෝ සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත් සමාගම් දෙකක් වන බවයි. මෙම සිදුවීම් ක්‍රියාදාමය සලකා බැලීමේදී අගවිනිසුරුතුමිය විසින් දෝෂාභියෝග චෝදනාවේ පළවන චෝදනාවේ සඳහන් ට්‍රිලියම් රෙසිඩන්සිහි බද්ධ නිවාසය මිලදී ගැනීමේදී ක්‍රියාදාමයේ ආරම්භය 2011 අප්‍රේල් 6 වන දින විශේෂ ඇටෝනි බලපත්‍රය හා ඉන්පසුව 2011 අප්‍රේල් 21 හා 2011 මැයි 27 දිනයන්හි අගවිනිසුරුතුමියද අත්සන් තබන ලද අංක 829 දරන විකුණුම් හා මිලදී ගැනීම් ගිවිසුම් සහ එම දින අතර එනම් 2011 මැයි 18 දින අගවිනිසුරු දුරයට පත්වීම සහ 2011 වර්ෂයේ අගභාගයේ සිට ඉහත කී සිද්ධි ක්‍රියාදාමය සිදුවන විට ට්‍රිලියම් රෙසිඩන්ස්හි බද්ධ නිවසක්ද ගෝල්ඩන් කී අංක 262 ඉරක් 2009 නඩුවද ඇතුළු එයට සම්බන්ධ අනෙකුත් නඩු විභාග කිරීමේ විනිසුරු මඩුල්ලේ සභාපති දුරය අගවිනිසුරු ලෙස දැරීමද එම වකවානුවේදීම එනම් 2012 මාර්තු මස 14 වන දින සිට වර්ෂ 2012 මැයි මස 03 දින දක්වා කාල පරිච්ඡේදයේදී අගවිනිසුරුතුමියගේ ස්වාමිපුරුෂයා වන ප්‍රදීප් ගාමිණී සුරාජ් කාර්යවසම් ද ෆිනෑන්ස් සමාගමේ කොටස් 7, 863, 363ක්
රුපියල් 3,91,37,554 යට 33කට ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ සභාපති ලෙස නීති විරෝධීව හා එම බැංකුවට පාඩු ගෙන දෙන අයුරු මිලදී ගැනීමට කටයුතු කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අංක 262 ඉරක් 2009 හා ඊට සම්බන්ධ නඩුවලට අදාළ වන සමාගම් සමූහයේ සමාගමක් වන ද ෆිනෑන්ස් සමාගමේන මිලදී ගැනීමත් යන සිද්ධි හේතුවෙන් සිදු වූ අහඹුවක් නොව එකිනෙකට සම්බන්ධ වන බවට බැලූ බැල්මට පෙනෙන කරුණක් හේයින් අගවිනිසුරුතුමිය හා එතුමියගේ පාලනයට ඍජුවම යටත් වන මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු විසින් ඉහත කී අල්ලස් නඩුව විභාග වීම ස්වාධීනත්වයේ පිළිබිඹු කරන්නක් බැවින් එය අග්‍රවිනිශ්චයකාර ධුරයේ තවදුරටත් වැඩ කිරීම මගින් විෂමාචාරයක් කර ඇති බව මෙම කමිටුවේ තීරණය වේ. තවද එකී විෂමාචාර ක්‍රියාව ඇයව අග්‍රවිනිශ්චයකාර ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට තරම් බරපතල ක්‍රියාවක් බව මෙම කමිටුවේ තීරණය වේ. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ලා විසින් ගරු කථානායකතුමා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මියට එරෙහි දෝෂාභියෝග යෝජනාවේ සඳහන් ඇය විසින් සිදු කරන ලදයි කියන විෂමාචාර චෝදනා පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමේදී එහි අංක 1, 2, 3, 4 හා 5 චෝදනාවලට අදාළ විෂමචාර චෝදනා පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව ඉදිරියේ ඉදිරිපත් වූ වාචික හා ලිඛිත සාක්ෂි විශ්ලේෂණය කොට තීරණයන්ට එළඹී අතර දෙවන හා තුන්වන විෂමාචාර චෝදනා පිළිබඳව ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි අනුව එකී විෂමාචාර චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ගරු අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය වරදකරු කිරීමට තරම් සාක්ෂි ඉදිරිපත් වී නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී. 1, 4 හා 5 විෂමාචාර චෝදනා පිළිබඳ ඉදිරිපත් වූ වාචික හා ලිඛිත සාක්ෂි අනුව එකී විෂමාචාර චෝදනා ඔප්පු වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව නිගමනය කරයි. මෙම පරීක්ෂණය සීමිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළදී නිම කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගෙන සහ 1, 4 හා 5 වන චෝදනාවන්හි ඇති විෂමාචාර චෝදනා ඉතාමත්ම බරපතල චෝදනා බැවින් මෙවැනි චෝදනාවන්වලට වරදකරු වන පුද්ගලයෙකුට විරුද්ධව තවත් චෝදනාවක් සඳහා වරදකරුවෙකු කිරීමට සාක්ෂි ඇද්ද නැද්ද යන වග සොයා බැලීම මෙවැනි පරිවේශනයකදී නිරර්ථක ව්‍යායාමයක් ලෙස පාර්ලිමේන් විශේෂ කාරක සභාව තීරණය කරන ලද හේයින් ඉතිරි චෝදනා පිළිබඳව විමර්ශනයක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නොනගින බව කිමිටුව තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව ඉහත කී 1, 4 හා 5 යන විෂමාචාර චෝදනාවන් ඔප්පු වී ඇති බවත් ඒවායේ අරපතල භාවය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී එකී විෂමාචාර චෝදනා ගරු අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය අග්‍රවිනිශ්චයකාර ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් හා අරපතල විෂමාචාර චෝදනා බවට පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව තීරණය කරයි. සංකලේ ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා සභාපති ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ගරු වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ගරු විමල් වීරවංශ මහතා ගරු ඩිලාන් පෙරේරා මහතා ගරු නියමල් පෙරේරා මහතා තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ලේඛන අන්තර්ගතයන් ආශ්‍රයෙන් ලියූ සුමිත් කොඩිතුවක්කු විසිනි.